बंधु माने एही पवित्र सावित्री व्रत ठारू एवं सावित्री अमावास्या ठारू बदलिबाकू जाउछि एही 6 गोटी राशि मानकर भाग्य। एमानंकर भाग्य चमकिबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू एमानंकर समस्त समस्या दूर हेबाकू जाउछि। एमानंकर अचानक भाବରେ धन प्राप्तिर जोग बनिबाकू जाउछि एवं एमानंकर दुखर दिन एवं शेष हेबाकू जाउछि। एही पवित्र सावित्री अमावास्या एही 6 गोटी राशि हे जाउछन्ती भाग्यशाली हेबाकू जाउछन्ती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशि जेउ मानकर भाग्य खोलिबाकू जाउछि, जेउ माने धनशाली हेबाकू जाउछन्ती एवं एही पवित्र सावित्री अमावास्या रु ग्रह मानकर जो गोचर स्थिति किछि एपरि बनिबाकू जाउछि जहार प्रभाव एही राशि गुड़िक उपरे पड़िबाकू जाउछि। ग्रह मानकर प्रभाव रे एही राशि गुड़िक धनवान हेबाकू जाउछन्ती। एही 6 गोटी राशि मानकू प्रभु जगन्नाथ एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबाकू जाउछि। प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारू आपण मानकू सठिक समय रे धन लाभ हेबो। आपण सब ऋण करजर मुक्ति हेबाकू जाउछन्ती। आपणकर सब कष्ट शेष हेबाकू जाउछि। माँ लक्ष्मीଙ୍କ कृपारू आपणकर जदि विवाह होई नहीं अति शीघ्र आपणकर विवाह योग मध्य खोलिबाकू जाउछि। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नतिर बाट खोली जिवो, जहा द्वारा आपणकर व्यापार वाणिज्य रे खूब लाभप्रद होई परिबे। मन पसंदर चाकरी मध्य आपणको प्राप्ति हेबार योग खोली जाउछि। आपणको मध्य रे आकर्षण क्षमतार वृद्धि हेबो। आपणको एबेठारु लोक माने पसंद करिबाकू लागिबे एवं सम्मान देबाकू लागिबे। आपणको द्वारा करा जाउथबा प्रत्येकटी चेष्टा रे आपण माने बहुत सफलता पाइबे। मात्र आपण जेकोसी भी कार्य आरंभ करूछंती आपण निजर गुरु गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नै कार्य आरंभ करंतु। माँ लक्ष्मीଙ୍କ कृपारू आपणको अर्जन स्रोतरु धन लाभ हेबो। परिवार तरफरु आपणको शुभ खबर मध्य प्राप्ति हेबो। आपण मानको दूर यात्रार सुयोग मध्य मिलिबो। एहा छडा कार्य क्षेत्र रे आपणकर नूतन बंधु सृष्टि हेबे। कोर्ट कचेरी रे मामला रे मध्य आपण जययुक्त हेबे। राय आपणक सपक्ष रे जीव एवं आपणक शुभ खबर प्राप्ति हेबो। तेबे आसंतु जानिबा सेही 6 गोटी राशि मान भाग्यशाली राशि मानक विषय रे जेउ मानकर भाग्य एही पवित्र अमावास्या रु बदलिबाकू जाउछि, जेउ विषय रे आमे आजिर ए वीडियो रे आलोचना करूछे। तेबे बंधु माने ता पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम भाग्यशाली राशि हेउछि मेष राशि। एही मासटी आर्थिक दृष्टि आपणको बहुत शुभ फल प्रदान करिवो। आर्थिक दिगरु एही मासटी आपणको पई शक्तिशाली हेबो। आपण निजर वक्तव्य शैली सहायरे कठिन रु कठिन परिस्थिति को मध्य सहजरे नियंत्रण करि परिबे समर्थ हेबे। विदेश भ्रमणर जोग रहिछि। आपण अन्य देश परिभ्रमण करने जदि योजना करुचंती आपणक निश्चिंत भाव में विदेश यात्रा रे सुयोग लाभ हेबो। छात्र छात्री माने अध्ययन जदि करबा पे विदेश जीवाकू चाहुचंती आपणकू अनुकूल रहिबो। स्टॉक मार्केट रे आपणकर आय वृद्धि पाइबो। एही पवित्र सावित्री अमावास्या ठारू आपणकर परिवार रे खुशीर लहरी लगी रहिबो। आपण अति कठिन कार्य को मध्य सहजरे शेष करी आगको माड़ी चलिबे। परिवार रे आपणको शुभ मांगलिक मध्य आयोजन होई पारे। आगामी समय आपण पई अत्यधिक शुभमय हेबाकू जाउची। माँ लक्ष्मी का नाम ने आरंभ करिथिबा कार्य आपणको सफलता प्राप्त हेबो। द्वितीय भाग्यशाली राशि होची वृष राशि। आपणक राशि रे चतुर्गई जोग वर्तमान समय रे आपण पई कोनोसी ना वरदान ठार मध्ये कम नुहे। आपण जदि कोनोसी बड़ कार्य करूछंती किंबा एक नूतन डील करूछंती किंबा एक नूतन लोकंक सहित संपर्क स्थापना करूछंती तेबे आपणक सफलता आपणक पाद छुइबो।
ଆପଣ ସରକାର ସେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଟେଣ୍ଡର ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟି ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି। ସମଗ୍ର ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବରିଷ୍ଠ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ତାନର ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ନୂତନ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ମାସ ସାରା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଘର କିମ୍ବା ଯାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସଫଳତା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ସଦୃଶ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ସୁଯୋଗକୁ କଦାପି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମାନେ ଥିଲେ ସେହି 6ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଜି ପରଠାରୁ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଏହି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏହି ରାଶିର ଅଟେ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।